بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب ساتھیوں کا، صحافیوں کا، بھائیوں کا، اپنے پارلیمنٹیرینز کا، اپنے تحریک انصاف کے ساتھیوں کا سب کا شکر گزار ہوں۔ میرے ساتھ ہمارے کراچی کے صدر این پی اے خرم شیر زمان صاحب، میرے بھائی، میرے ساتھی ایم این اے جے پرکاش شکرانی صاحب، ڈاکٹر عمران شاہ صاحب ایم پی اے، دعا بھٹو ایم پی اے، کیپٹن رضوان صاحب یہاں کے سابقہ امیدوار اور کراچی کے وائس پریزیڈنٹ، ہمارے ساتھی جانشیر جونے جو کینڈیڈیٹ انشاءاللہ وڈ بی ایم پی اے 17 تاریخ کو ایم پی اے انشاءاللہ جانشیر جونے جو صاحب، ہماری ٹائیگر سے جمیلہ بلوچ صاحبہ، نعیم عادل شیخ صاحب، حاجی نثار ارائیں صاحب، طاؤس خان اور دیگر ہمارے پارٹی کے ساتھی موجود ہیں۔ اور میں اپنے ایم پی اے صاحبان کا، اپنے پارلیمنٹیرینز کا شکر گزار ہوں کہ کل ہم ایک فیملی کی طرح اکٹھے تھے جب یہ ظالم حکمران کل اپنی بدمست ہاتھی کی طرح اپنے لچوں کو، لفنگوں کو انہوں نے کل میدان میں بھیجا تھا، تو یہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ کھڑے تھے۔ تو آج سب سے پہلے میں بغیر کسی جذبات کے، بغیر کسی بات کے چند حقائق سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ وہ تمام حقائق ہیں کہ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جو کہ آپ مجھ سے پیپر اوریجنل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو کل میراسیوں کا ٹولہ، یہ درباریوں کا ٹولہ کل جو میرے خلاف لگا رہا، ان کے لیے بھی تھوڑی تھوڑی سما خراشی کروں گا آپ کے حق میں۔ یہ ہے حلیم عادل شیخ کی 4 ایکڑ زمین، اوریجنل کھاتا لے کر آیا ہوں، اوریجنل، جس کے اندر 31/3/1991 کو یہ میں نے پرچیز کی، اور چونکہ یہاں ہمارے ملیر کے کچھ ساتھی اور صحافی موجود ہیں، وہ گواہ ہے اس چیز کا کہ اس کے اوپر ایک نواب شاہ پولٹری کمپلیکس بنا، اور اس کے تمام ڈاکومنٹس، یہ تمام لیز ڈاکومنٹس موجود ہیں اوریجنل، جس نے دیکھنے ہوں، چونکہ یہ اس کے اجازت نامہ، الاٹمنٹ آرڈر، فارم 7، ایک ایک چیز اس کی موجود ہے، یہ اوریجنل موجود ہے فائل۔ اور آج بھی یہ لینڈ، اس کے اوپر میں نے لون لیا تھا، لون لینے کے بعد لون کو ری پے کیا تھا، اور یہ آج بھی لینڈ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد سن 2001-2002 میں ایک طرف میرے کزن طارق قریشی صاحب نے منی بیگم صاحبہ، جو سنا ہوگا، جن کے اتفاق سے 3 روز پہلے ان کے بھائی مجھے ایک چینل کی طرف سے ریکارڈنگ کے لیے آئے، تو مجھے انہوں نے بتایا کہ منی بیگم کا بھائی، ان کی ویڈیو بھی لے لی میں نے، منی بیگم صاحبہ سے اور کچھ اور لوگوں سے لیز لینڈ، ان کے دوستوں کے گروپ نے مل کر ایک اپنے یہاں لیز لینڈز لی، اپنے کا کام شروع کیا، ایگریکلچر لینڈز تھی، کچھ پولٹری شروع کی۔ اور اس کے بعد 2007 میں جب یہ 99 کی پالیسی کھلی، تو اس پہ 2005-6-7 میں 99 کے لیے اپلائی کر دیا گیا آل لینڈز کو، مطلب طارق قریشی صاحب نے بھی، اور اس کے بعد عظیم عادل صاحب نے بھی، اور ان کے دوست طارق قریشی میرے کزن ہیں، ماموزاد بھائی ہیں، اور عظیم عادل شیخ صاحب میرے بڑے بھائی، دونوں کاروباری لوگ ہیں۔ یہ کوئی رکشے والا، کلفی والا، پاپڑ والا ٹائپ کو نہیں ہے کہ جی کوئی فرنٹ مین ہو، یہ دونوں کاروباری لوگ ہیں، شیز کی شخصیات ہیں، ٹیکس پیئرز ہیں دونوں، اپنی آئیڈینٹی ہے ان کی۔ انہوں نے لے کے 2007 میں 99 کے لیے اپلائی کیا، ڈیپٹی کمشنر ملیر نے اس کی رپورٹس بنائی، اس کی اویلیبلٹی دی، اس کی ویلیویشن کی، اس کو بورڈ میں بھیجا، بورڈ کے اندر وہ چلتا رہا۔ 2011 میں کمیٹی بنی، کمیٹی نے اس کو، سیکورٹی کمیٹی سے بورڈ آف ریونیو نے، ایل یو نے ان کو اپروو کیا کیسز کو۔ اور اس کے بعد ایک آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی بدامنی کیس ہوا تھا، کراچی بدامنی کیس میں ٹپی صاحب آ گئے تھے میدان میں 2007 کے بعد، ان کے مافیا ہوتے ہیں نا، ٹپی سے ناصر شاہ تک پوری سٹوری ہے، کراچی کی زمینیں ہوا ٹھیکے میں دی جاتی رہی ہیں۔ اس کے بعد ٹپی نے آ کر یہاں جو بہت سارے یہ تو ہمارے 2 لوگ ہیں نا، ہزاروں لوگ ہیں جو بیچارے یہاں کام کر رہے ہیں، جن کی پولٹری فارمز تھے، شہر سے جا کر کام کرتے تھے، انہوں نے ان کو ڈیمولش کرنا شروع کیا، ان کی زمینوں پہ قبضے کرنے شروع کیے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ پھر 2011 میں سپریم کورٹ بین لگا دیتا ہے۔ اس وقت 99 کے تمام فارمیلٹیز پوری ہو گئی، کورٹ میں جمع ہو گیا، بورڈ میں جمع ہو گیا، جس وقت سپریم کورٹ بین ہٹائے گا تو لازمی بات ہے سارے چالان بھی جمع ہو جائیں گے۔ 2011 کے بعد اوریجنل چالان تو کوئی ہو نہیں سکا، لیکن سارے 2 نمبر چالان،
एम्बर एलयू के जरिए 2 नंबर चालान, 2 नंबर अलॉटमेंट, वो जो अब्दुल्ला शाह के जमाने में अलॉटमेंट स्टार्ट हुई थी, 2 नंबर फेक झूठी दस्खत, झूठा चालान, झूठा बैंक, जैसे पेंशन अकाउंट्स में होता है, चालानों की भी इंशाल्लाह जीआईटी बनेगी और सारे चालानों का पता चलेगा। आजकल नासिर शाह कर रहे हैं, टप्पी ने स्टार्ट किया था। इन्होंने झूठे चालानों को इशू करती है, लेकिन ओरिजिनल लैंड्स को इन्होंने फर्दर नहीं किया। तो वहां काम चलता रहा कि जी एक एक फॉर्मेलिटी पूरी है, एक एक इंच लीज डॉक्यूमेंट मौजूद है, एक एक इंच के ऊपर। उसके बाद लीज मौजूद होने में और सरकारी जमीन में फर्क होता है। मतलब आपको लीज मिली है, आप कोर्ट में गए हैं, फिर आते हैं, जब स्टार्ट होता है 3 जनवरी 2018 को, एक जहां से स्टार्ट होता है कि जब शुगर मिल माफिया और ये ओमनी ग्रुप के खिलाफ हमने एक रैली निकाली थी, हम अपोजिशन में थे, आप सब गवाह हैं उसके, कि जिस हैदराबाद से कराची तक फॉर्मेट के साथ, जिस पे इन्होंने डॉक्टर आरिफ अलवी भी साथ थे, उस वक्त गवर्नर इमरान इस्माइल भी थे, हम सबको इन्होंने गिरफ्तार किया था और मेरे ऊपर तशद्दुद किया था, आप सब गवाह हैं उसके। उस दिन से काम स्टार्ट होता है और ये फिर इनका एंटी करप्शन ये सारी मेरे पीछे लगती है। अब गवर्नमेंट इनकी थी जनवरी 2018 और ये 3 साल, आज जनवरी 2021 आ गई, 3 साल ये मेरे खिलाफ लगे रहे। जब इन्होंने बहुत ज्यादा एंटी करप्शन को इन्होंने स्टार्ट किया, एंटी करप्शन ने रिपोर्ट बनाकर, चूंकि एंटी करप्शन तो इन्हीं की है ना, इनके लोग हैं उसके अंदर, एंटी करप्शन ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को रिपोर्ट भेजी कि जी हलीमाल शेख के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा माशाल्लाह एंटी करप्शन ने नैब को भी लिख दिया, मतलब एंटी करप्शन जो खुद अपनी करप्शन रोक नहीं सकती, सिंध गवर्नमेंट ने उनके थ्रू नैब को भी लिखवा दिया मेरे खिलाफ, उन्होंने लिखवाया। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के सामने ACC 1 की एक कमेटी होती है, उसके अंदर वो डिक्लाइन कर देते हैं। खुरम भाई ACC 1 में पेपर्स मौजूद हैं, आप सब साफियों को, तमाम भाइयों को मैं बताता हूं, मैं असेंबली अपने ऑफिस में मौजूद होऊंगा, जिसमें जो जो अल्फाज मैं कह रहा हूं और जो सुन भी रहा है, कोई भी जो सुन रहा है, मैं जो अल्फाज कह रहा हूं रिकॉर्ड कीजिए, एक एक पेपर डॉक्यूमेंट की सूरत में मैं आप लोगों को दिखाने को तैयार हूं। चूंकि अगर मैं पब्लिक नुमाइंदा हूं तो मैं पब्लिक के लिए मौजूद हूं, मुझ पे इन्होंने इल्जाम लगाया तो उसको जवाब देना मेरा फर्ज है, अपने आप को क्लियर करना मेरा फर्ज है। अब सब लोगों के सामने कि यार मैं क्या हूं, ये तो पता नहीं क्या हूं मैं। फर्क पता चले कि पंजाब में जो हो रहा है ये मिक्स करना चाह रहे हैं पंजाब को सिंध के साथ, इतना ही फर्क है पंजाब के इशू में और मेरे इशू में, जितना गधे और घोड़े का फर्क होता है। दोनों के 2 कान होते हैं, एक पूंछ होती है, 4 टांगे होती है, लेकिन गधा गधा होता है, घोड़ा घोड़ा होता है। पंजाब का इशू डिफरेंट है, यहां तो हर चीज लेजिटिमेट है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी डिक्लाइन कर देता है, मीन्स के करप्शन नहीं थी, ग्रैबिंग नहीं थी, चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करता है, कोई आईओ नहीं करता। फिर जब तंगी ये लोग नहीं छोड़ते तो कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में तारिक कुरैशी साहब, अजीम आदिल शेख साहब और सब केस दाखिल कर देते हैं। 5 अगस्त 2020 को सिंध हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर जारी करता है, केस नंबर 1283 2020 लिख लीजिए। केस में एक एक पेपर मौजूद है, अपने कोर्ट रिपोर्टर से कहिए केस निकलवाएं, आप सब लोग उसको देख सकते हैं। केस नंबर 1283 एंड केस नंबर 1284 अजीम आदिल शेख एंड तारिक कुरैशी, उन केसेस में एक एक डॉक्यूमेंट मौजूद है। 5 अगस्त 2020 को स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स को रेस्ट्रेन कर दिया जाता है। कल इत्तेफाक से मैं अपने ऑफिस जा रहा था तो पता चला कि उसके बाद लगे रहते हैं ये एंटी करप्शन, ये वो सारा कुछ मुख्तलिफ, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ना मैंने कोई बेल कराई ना कुछ हुआ, और मैं हर एक्शन के बाद में मजीद खुल के बात करता हूं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पैर जमीन पर है, मेरे को गलत काम नहीं किया हुआ, मेरा हर चीज साफ है, मेरा जमीर साफ है, मेरी जमीन साफ है, मेरा जमीर भी क्लियर है, मेरी जो कह रहे हैं वो जमीन भी क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि स्टे हो जाता है। कल सुबह ये लोग चोरों की तरह आज से 3 जनवरी को 3 फरवरी को लेटर निकलवाते हैं डीसी से कि जी हम हजारों एकड़ जमीन जो मलीर में उसके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, एक वो निकालते हैं कवर स्टोरी, और सुबह को आकर अजीम आदिल शेख के फार्म हाउस पर एक DSP को भिजवाया जाता है। वजीर आला सिंध खुद निगरानी करता है पिछले दिनों, और ये कब स्टार्ट हुआ ज्यादा, जब मैं अपोजिशन लीडर बना उसके बाद वजीर आला सिंध पागल हो गया, पागलों की तरह उसने कहा कि हलीम आदिल अंदर चाहिए, हलीम आदिल शेख को बंद कराओ। हलीम आदिल शेख तो तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, कल ही आते हैं, फिर आप सबने देखा कि वहां दोनों फॉर्म, कल मैं बता चुका हूं उस पर कि वहां जाते हैं,
प्राइवेट लोग पीपल्स पार्टी के लेकर जाए। एक चीज बताता चलूं, PS 88 में इस वक्त मैं मौजूद हूं। PS 88 के उम्मीदवार यहां मौजूद हैं। PS 88 के अंदर ये इन्होंने कल हरकत की है। ये हमें इंगेज करने के लिए, हमें तंग करने के लिए, हमें डाइवर्ट करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए, बौखलाहट का शिकार होकर PS 88 के इलेक्शन को हिट करने के लिए ये घटिया इन्होंने और ये बुज़दिलाना हरकत की है। वहां जाकर ये पहले तो कोर्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं, दीवारें तोड़ते हैं, खवातीन की चूड़ियां नोचते हैं, लोगों की जेब से पैसे निकालते हैं, वहां का साजो सामान उठाते हैं, टीवी उठाते हैं, LCD उठाते हैं, मोबाइल उठाते हैं, जैसे कि लूटमार करते हैं, जैसे कि नो मैन लैंड में आ गए हो, जैसे इसराइल ने हमला कर दिया हो फलस्तीन पर, जैसे कश्मीर ने हमला, इंडिया ने हमला कर दिया हो कश्मीर में, इस तरीके से आते हैं जैसे एनिमी लैंड में आए हो। इसी तरीके से तारिक अजीम साहब के फॉर्म पे और सेम स्टाइल में तारिक कुरैशी के फॉर्म पर डायरेक्ट वज़ीर आला सिंध टेलीफोन पे मॉनिटर करता है और उसके बाद ये सारा एक्शन होता है। तो मैंने बताया और ये भी मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं जी, ये स्टे ऑर्डर कल का जो कंटेम्प्ट ऑफ के नोटिस भी हैं और स्टे भी मौजूद है। कल की डेट में हफ्ते के दिन में, छुट्टी के दिन के अंदर हम तो बंदा क्या कर सकता है, अदालत में जा सकता है। एक आपकी अदालत है जहां बार बार हम आ रहे हैं, दूसरा अदालत आलिया ये सिंध हाई कोर्ट है। सिंध हाई कोर्ट ने ये तारिक अली कुरैशी साहब का भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस जारी किए हैं, चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम सिंध के अफसरान को, सिंध गवर्नमेंट के। और अजीम आदिल, ये पूरा केस मौजूद है, आपको कॉपी इसकी मिल सकती है। और ये अजीम आदिल साहब के केस के अंदर भी कल तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए छुट्टी के दिन। इसका मतलब है अदालत में कुछ था तो तौहीन हुई, अदालत का कोई ऑर्डर था तो उसकी तौहीन हुई। हमारे पास कागजात थे तो हम अदालत में गए, कागजात देखकर अदालत ने स्टे दिया, स्टे की तौहीन कुछ तो था ना। ये कल की कल में और इमरजेंसी आप देखिए इसमें ये लिखा गया है कि इसको फौरी तौर पे बाई ईमेल भी भेजा जाए ताकि ये बदमाशी ना कर सके। और उसके बाद एक और चीज आपको मैंने अभी लिस्ट शेयर की है, हजारों एकड़ जमीन इलीगल, ये इन्होंने खुद 2019 की रिपोर्ट मौजूद है कि हजारों एकड़ जमीन गैर कानूनी इस्तेमाल में है या कब्जों में है। DC की रिपोर्ट मौजूद है, किसी के पास नहीं गए। आज ये जाएंगे इधर उधर अपने आप को शो करने के लिए। ये लिस्ट मौजूद है जिसमें हजार एकड़ के प्लॉट्स मौजूद है, इनके अपने हर बड़े आदमी का पीपल्स पार्टी के गैर कानूनी जमीनें हैं, फार्म हाउसेज हैं, इलीगल, इनके तो कब्जे हैं। कब से अभी जाइए यहाँ भिटाइयाबाद के साथ, उसमें आर्किटेक्ट सोसाइटी के साथ बाउंड्रीज बन रही हैं और ये सब नासिर शाह और ये अपनी टीम के लिए करवा रहे हैं। ये हजारों एकड़ जमीन की है। तो मैं बताना चाहता हूं उसके बाद जो इन्होंने लूटमार की, हम जो इन्होंने गैर कानूनी कार्रवाई की उसके लिए तो हम चले गए कोर्ट में, कोर्ट ने स्टे भी दे दिया, कंटेम्प्ट भी कर दिया जो इन्होंने डिमोलिशन गलत की। लेकिन जो इन्होंने चोरी की, मुराद अली शाह के कहने के ऊपर जो इन्होंने चोरी की, मुराद अली शाह के कहने पे जो रॉबरी की, सामान उठा लिया, बच्चों के खिलौने उठा लिए, जेवर उतार लिए, टीवी उठा लिया, फ्रिज उठा लिया, फर्नीचर उठा लिया, कैश निकाल लिया, जैसे डाकू फोर्स भेजी हो इन्होंने। उन डाकुओं ने देखिए उसके खिलाफ हमने FIR के लिए 2 थानों में, मलिर बेमनगोट थाने और गडाब थाने में मुराद अली शाह उर्फ डबल शाह और उसके लोगों के खिलाफ, सिंध गवर्नमेंट के लोगों के खिलाफ हमने दोनों थानों में FIR की दरखास्त रिसीव कराई है। हमने रिसीव कराई है, 10 बजे मैंने रिसीविंग कराई है। इनको मेरी FIR जब इनको पता चला कि मैंने इस मुराद अली शाह और डबल शाह के खिलाफ FIR कटने के लिए दरखास्त दे दी है, तो 11 बजे मेरे खिलाफ FIR काटते हैं। सारे दिन काटते ना, मतलब इन्होंने उसको काउंटर करने के लिए मेरे खिलाफ FIR काट दी। FIR काटो, गोलियां मारो, फॉर्म मेरे फैमिली के मिसमार करो, मेरा घर मिसमार करो, मुझे मिसमार करो, हक गोई इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और इस सिंध और पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। हम इस शहर में हमने पहले लंदन माफिया के खिलाफ जंग लड़ी और ये हलीम आदिल शेख, इसकी फैमिली, हमारी पार्टी, हमारे साथी, हमारे MNAs, हमारे MPAs, हमारे वर्कर्स इस माफिया के खिलाफ खड़े हैं। मैं क्यों खड़ा हूं, मेरे क्या तकलीफ है? आज से 6 दिन 2 फरवरी को आपने देखा कि दादू के एक स्कूल में जाता हूं जहां सईद गनी मंशियात फरोश डॉक्टर रिजवान कहता है, हलीम आदिल नहीं कहता, पुलिस कहती है। एक मंशियात फरोशों का सरबराह जो कि चनेसर गोट में और पूरे कराची में फरहान गनी के जरिए मंशियात बेचता है,
اس نے کہا کہ جی اسکول کھل گئے. کل بیٹھا ہوا تھا چشمے لگا کے حلیم عادل کے خلاف کریں گے. ابے دیکھتے ہیں, کرو تو صحیح, کیا کرو گے تم؟ خود یہاں تک کرپشن میں اور چوریوں میں ڈوبے ہوئے ہو. حلیم عادل کھلی کتابیں موجود ہے, پکڑو, آج بھی موجود ہوں. سعید غنی نے کہا اسکول. میں گیا تو وہاں میں سمجھا بچے پڑھ رہے ہوں گے, بھینسیں پڑھ رہی تھی, سینکڑوں بھینسیں اسکولوں کے انہوں نے باڑے بنا دیے. ان منوسوں نے اسکولوں کے باڑے بنا دیے. جن اسکولوں میں ہمارے بچوں نے پڑھنا تھا, ان بے شرموں نے اس کو باڑوں میں کنورٹ کر دیا, اتاکوں میں کنورٹ کر دیا. بھینسیں باندھ دی, گدھے باندھ دیے, کھوتے باندھ دیے, اور بچے نہیں پڑھائے. یہ سعید غنی اور اس کی مافیا. 60 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. اور کل سعید غنی میرے خلاف آئے. 2 فروری کو دادو گیا ہوں, اس سے پہلے خیرپور گیا ہوں, پیر جو گوٹ. ان کی پولیس نے حلیم عادل کے خلاف تو کارروائی ہو جاتی ہے. دولہا کو پکڑا, دولہا دلہن 17-18 سال کے بچوں کی شادی ہوئی, پکڑ کے لے کے دولہا پہ اتنا تشدد کیا کہ دولہا مر گیا. آپ نے دیکھا FIR نہیں کٹی. میں گیا, تھانے میں گیا, خیرپور گیا, دادو گیا, لاڑکانہ میں پریس کانفرنس کی. یہ تکلیف ہے ان کو. حلیم عادل تھر بھی جاتا ہے, ہمارے سارے ساتھی ہمارے بولتے ہیں. خرم شیر زمان صاحب, ان کی پوری آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہے, خرم بھائی نے ایک شک کے اوپر آپ لوگوں کو ماشاءاللہ پچھلے 8 سال سے بتا رہے ہیں. ان کو یہ تکلیف ہے. ڈاکٹر عمران شاہ بے نقاب کرتے ہیں ٹھٹھا جا کے, قومی اسمبلی میں جے پرکاش کرتے ہیں. دعا بھٹو ہر جگہ فیلڈ کے اندر جا کے ان کو بتاتی ہے. باقی تو سارے جعلی ہے, ایک بھی بھٹو نہیں ہے ان کے پاس, ایک اسمبلی میں بھٹو ان کے پاس نہیں ہے. یہ ان کو تکلیف ہے ہمارے PTI سے. تو میں کہنا چاہتا ہوں, اب میں آتا ہوں, میں نے آپ کو بتا دیا, کلوز کروں اس کو. الحمدللہ 1 انچ زمین کا لیز پہ ہے, جینون ہے, ایلوکیٹڈ ہے, کورٹ میں اسٹے میں ہے, اور کوئی بھی ناجائز نہیں ہے. اس کے باوجود میں عدالت عالیہ سے, چیف جسٹس, اور کل سے سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ نے تو کہا ہے کہ فارسٹ کی جنگلات کی 1000 ایکڑ زمین خالی کرو. جنگلات کی زمین خان محمد ڈائری جو زرداری کا مخالف ہے, اگر فارسٹ کی زمین خان محمد ڈائری سے خالی کرا کے زرداری کے حوالے کر دی, یہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل ہو رہا ہے. خان محمد ڈائری کے خلاف FIR کاٹ رہے ہیں, چونکہ زرداری کو وہ نواب شاہ میں چیلنج کرتا ہے. خان محمد ڈائری سے زمین خالی کرا کر سو کالڈ زرداری کے حوالے کر دی. 1000 ایکڑ زمین ناصر شاہ فارسٹ کی زمینوں پر قبضے کروا رہا ہے, فارسٹ کی زمینوں سے بھتے لے رہا ہے. آتا ہوں آگے. اور اس کے علاوہ SBCA, کل سے سپریم کورٹ کی باتیں کر رہے ہو, تو میں آج کہتا ہوں سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کریں. SBCA کو بھیجا, SBCA میں بدنام زمانہ منظور کاکا کے حوالے سے شہر میں جو بھی انہوں نے سب کچھ کیا ہے وہ اسی SBCA کے ذریعے کیا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں, میرا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. سندھ کی زمینوں پر جو بندر بانٹ ہوئی ہے, لوٹ مار ہوئی ہے, قبضے ہوئے ہیں, غیر قانونی 99 الاٹ ہوئی ہے, جعلی کھاتوں پہ الاٹ ہوئی ہے, جو کچھ بھی سندھ کی زمینوں کے ساتھ انہوں نے کیا, ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور میں اپنے آپ کو, حلیم عادل شیخ اور اس کی فیملی اپنے آپ کو والنٹیئر کرتی ہے, سپریم کورٹ بنائے, ہائی کورٹ بنائے, CIT بنائی جائے بے شک شوگر کمیشن کی طرح یا جعلی اکاؤنٹ کی طرح. میں اپنے آپ کو والنٹیئر کرتا ہوں کہ اس کی تحقیقات شروع کریں. سٹارٹ مجھ سے کیجئے اور جائیے آصف زرداری اور مراد علی شاہ تک. اس حمام میں یہ سارے پیپلز پارٹی کے لوگ اس حمام میں سارے ننگے نظر آئیں گے, اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے گا. اور اس کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں, مراد علی شاہ نے ابھی سیمن میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حلیم عادل شیخ نے میرے باپ کے بارے میں بات کی ہے. مراد علی شاہ صاحب, آج آپ ساری کرپشن کر رہے ہو. آج آپ نے شوگر ملیں بیچ دی, نوری آباد پاور پلانٹ آپ نے بیچ دی, اس میں کرپشن کی, روشن سندھ میں کرپشن کی, گندم میں کرپشن کی, زمینوں میں کرپشن کی, اپنے بھائیوں کو سندھ کے اوپر قابض کروا دیا, افسران کو. اور کل ہم آپ نے سب نے مر جانا ہے, کل ہم بھی چلے جائیں, آپ بھی چلے جاؤ. جب میرا بیٹا, ان کا بیٹا, کوئی اگلے ہمارے بچے کل آ کر بات کریں کہ جی مراد علی شاہ کرپٹ تھا, تو آپ کا بیٹا کہ نا 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 وہ تو مر گیا, نام نہ لو. کیوں نام نہ لو؟ آج میں کہتا ہوں سندھ کے افسران کو, سندھ کے آفیسر بدھو, سنو سندھ کے افسران, عبداللہ شاہ, مراد علی شاہ صاحب کے والد عبداللہ شاہ صاحب نے جو انلیگل الاٹمنٹ کا بانی ہے وہ عبداللہ شاہ ہیں. اور اس کے بعد رمیش لال ادیشی ممبر LU جیل میں سڑتا رہا. عبداللہ شاہ صاحب ملک سے فرار ہو گئے, کینیڈا چلے گئے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے. لیکن ایسے کام کیوں کرتے ہو؟
ایسے مطلب وہ بیچارہ رمیش لال ادیشی افسر. تو میں افسران سے کہتا ہوں شاہ سے زیادہ ڈبل شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنو, ڈبل شاہ سے زیادہ غلامی نہ کرو جو اس کے باپ نے کیا. عبداللہ شاہ نے خود کینیڈا بھاگ گیا اور پھر جیسے مفروضی میں گزاری, میں نہیں کہتا واپس کیسے آئے, لیکن مراد علی شاہ بھی بھاگ جائے گا, اس کی نیشنلٹی بھی وہاں موجود ہے. یہ بھی کیا تھا, مراد علی شاہ ایچ ٹی اے کا سب انجینئر تھا, اے تھا وابڈا میں, اور اس کے بعد ایک چل رہی ہے مراد علی شاہ نے کہا, حلیم عادل نے میری تعریف کی. 2011-12 کی بات ہے, میں پی ایم ایل کیو کے طور پہ میں ایڈوائزر تھا, منسٹر تھا, ان کی کیبنٹ میں ساتھ تھا. اس وقت جیسے آپ سب بھولے ہوئے تھے, جیسے ایجنسیاں آپ سب سمجھتے تھے بڑا شریف آدمی ہے, انجینئر ٹائپ کا بندہ ہے, بینکر ٹائپ کا بندہ ہے, چشمے وشمے لگاتا ہے, ٹائی وائی لگاتا ہے, شریف آدمی, ہم بھی سمجھتے تھے. تو ہم نے بھائی 2011 میں تعریف کی. وہ کہتے ہیں واہ پہ آ جانے راہ پہ آ جانے, جب ساتھ چلے تو پتا چلا کہ مراد علی شاہ ہے کیا, یہ مراد شاہ نہیں ہے, یہ ڈبل شاہ ہے. آج تک وائٹ کالر, ہی از اے وائٹ کالر کرمنل. مراد علی شاہ از اے ٹیکنیکل کرمنل, ہی از اے وائٹ کالر کرمنل, ہی از اے ماسٹر مائنڈ آف دا کرپشن ان سندھ. 2008 سے خزانے کی کنجی مراد علی شاہ کے پاس ہے. سندھ میں اومنی تو ہے نہیں, بدنام ہے نا, اومنی بدنام ہوئی ڈبل شاہ تیرے لیے. یہ اومنی ایسی بدنام ہو گئی ہے جیسے منی بدنام ہے. بھائی ڈبل شاہ اسے اگر سائن نہ کرتا تو اومنی کدھر سے بدنام ہوتی. تو اومنی بدنام ہوئی ڈبل شاہ تیرے لیے. تم نے اومنی کو شوگر ملیں دی, تم نے سبسڈی دی, تم نے ٹریکٹر دیے, تم نے پاور پلانٹ دیے. آج سب اومنی 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 کر رہے ہوتے ہیں منی کی طرح, اصل تو ڈبل شاہ تم ہو. میں بتانا چاہتا ہوں مراد علی شاہ, مراد علی شاہ صاحب کا ایک بہنوئی او ایم جی گروپ کا افسر, جس کو عبداللہ شاہ نے بی بی سے جا کے کہا, بی بی میرا داماد ہے, اس کو ذرا ڈی ایف جی میں جانے کا شوق ہے, ڈی سی بننے کا شوق ہے, جیسے کھلونے کا شوق ہے, بچہ کھلونا کھیلنا چاہتا ہے. اس نے کہا چلو جی آصف حیدر شاہ کو او ایم جی سے ڈی ایم جی بنا دو. چلو بھائی بہنوئی ہے, اجازت ہے. ارے بھائی بہنوئی کا بھائی آفاق حیدر شاہ, یہ تو مافیاز ہیں. آپ کسی کے گھر میں گھسو گے تو کوئی آپ کو نہیں چھوڑے گا. تم کیا سمجھتے ہو مراد علی شاہ, منہ پہ آگے بات کرتا ہوں تم سے. آج تم چیف منسٹر ہو, میں کسی عام آدمی سے نہیں لڑ رہا, چیف منسٹر سے لڑ رہا ہوں, میں سامنے بات کر رہا ہوں. چلو بھائی آصف شاہ تو چل گیا, بہنوئی ہے. اور بہنوئی کا بھائی آفاق حیدر شاہ, آفاق حیدر شاہ جو ہے وہ بھاگا ہوا تھا انجینئر, صوب اخبار کا ایڈیٹر تھا. جیسے مراد علی شاہ کو اختیار ملتا ہے اس کو ورکس اینڈ سروسز میں پروموٹ کر کے ایکسچینج بنا دیا جاتا ہے, ورکس اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ اس کو دے دیا جاتا ہے, اربوں کی کرپشن کرتا ہے اور کینیڈا بھاگ جاتا ہے. سب کے کینیڈا کے ویزے لگے ہوئے, ابا کے بھی, بہنوئیوں کے بھی, اپنے بھی, کینیڈا مفرور ہو جاتا ہے. ایک بھگوڑا اس کا بہنوئی اعجاز شاہ, ڈی سی آج کل بدین میں ہے, اس کو نکلتا ہے نوکری سے 1999 میں, بھاگ جاتا ہے وہ نیب سے ڈر کے. اور اس کے بعد جیسے مراد شاہ آتا ہے, بہنوئی صاحب بھی لینڈ کر جاتے ہیں. اس کے لیے سپریم کو عدالت سندھ اسمبلی سے ایکٹ منظور کرایا جاتا ہے اور اب اس کو پروموٹ کر دیا جاتا ہے. چلو بھائی بہنوئیوں کے لیے جائز ہے. بھائی بہنوئی کا بہنوئی آفاق حیدر شاہ کا بہنوئی سردار شاہ اریگیشن میں انجینئر تھا, 4 ارب کی وی آر کر کے آتا ہے, 4 ارب کی. اس کو ایکسین سپرنٹنڈنگ انجینئر گدو لگا دیا جاتا ہے. مطلب اس روڑی کنار کی لائننگ میں 4 ارب کی پلی بارگین کرتا ہے اور اس کو وہاں لگا دیا جاتا ہے. یہ ہے ان کے خان. اس کے بعد بچن راپوٹرو, جو کہ سکندر, یہ غلام قادر مری کی آپ نے ویڈیو سنی ہوگی. بچن راپوٹرو سکندر راپوٹرو کا بھتیجا. بچن راپوٹرو گندم اسکینڈل کا مین کردار ڈی جی فوڈ تھا. چھکر کے گندم کے کیس میں مراد علی شاہ کا کو ایکیوزڈ بچن راپوٹرو, اس کو 20 گریڈ میں پروموشن دے دی جاتی ہے. جام خان شورو کے کیس میں کو ایکیوزڈ بچن راپوٹرو کو پروموشن دے دی جاتی ہے, جبکہ ہائی کورٹ کا 21 دسمبر کا آرڈر ہے کہ جن کے پاس وی آر ہے کیسے ان کو ہٹایا جائے. اس کے علاوہ سلیم بازاری پرائیویٹ سیکٹری ٹو, بات کرنے دیجیے, سلیم بازاری پرائیویٹ سیکٹری ٹو چیف منسٹر, ارب پتی, پینشن کیس کا مین کردار سلیم بازاری, پینشن کیس میں. اور آپ کو پتہ ہے اکاؤنٹس افسر کا پروموٹ کیے گئے 15 گریڈ کے, اختیار دیا گیا ہے. 5 راپورٹر, 2 بازاری. ان کو سندھ کے اکاؤنٹس پہ سیکٹری فائنانس جو ہے وہ بھی پلی بارگین کر کے آیا ہے. اور ایک اور جو ہے ان کا, کل ایک اور میراثی بیٹھا ہوا تھا کل, دھارے جو, اکرام دھارے جو, اس میراثی کی سنے بھائی. اکرام دھارے جو کا بڑا بھائی اریگیشن میں کرپشن کی, سیف اللہ دھارے جو نے
इकराम धारेजो ने कोऑपरेशन के अंदर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स में सारी सोसाइटियों के अंदर करप्शन की। इकराम धारेजो का भाई जफर धारेजो, अब सुनता जा शर्माता जा, अभी तो एक पूरी किताब आप पे भी शायद लिखनी पड़े। जफर धारेजो डीडी एंटी करप्शन वेस्ट, ये एसएसपी जैकबाबाद होता था, इसने रेलवे लाइन बेच दी। छोटा मोटा बंदा इनके करीब नहीं आ सकता, बकरी चोर मुर्गी चोर, इनकी अब रेलवे लाइन बेच दी उसने। और आज भी उसका केस फेडरल एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर में चल रहा है। जफर धारेजो एसएसपी जैकबाबाद के तौर पे कोई उसने 30-40 किलोमीटर की रेलवे लाइन उठा के बेच दी। लाहौर में वो जो बिलाल मार्केट में बेच रहा था, वहां रंगे हाथों पकड़ा गया था जफर धारेजो। इस वक्त वो डीडी एंटी करप्शन वेस्ट है, जबकि दोबारा उसकी पोस्टिंग की हुई है। और तारिक धारेजो वो इस वक्त डायरेक्टर इंक्रोचमेंट है, जिसको कल ऑपरेशन सारा दिया। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट नहीं है, डायरेक्टर इंक्रोचमेंट है। एक और बंदा उसके साथ कोई डीएसपी था, वो 2018 में सियासी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा था, डिसमिस फ्रॉम सर्विस था, उसको भी मतलब चोर चार इकट्ठे करके अपने साथ बिठाए हुए हैं। उसके अलावा मुर्तजा वहाब, कल ये भी मिरासी साहब लगे हुए थे कि जी हलीम आदिल शेख, ये मिरासी कल बोल रहा था कि हलीम आदिल शेख जो है वो उनके बताइए उन्होंने इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं दी। इलेक्शन कमीशन में ये डॉक्यूमेंट जो आपको मैंने दिखाया, ये मेरा शो हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन में मेरे जिक्र है इसका। और बाकी जो दो लोग हैं बेनामी नहीं है तुम्हारी तरह, वो नॉन लोग हैं। तो मैं कहना चाहता हूं वो नामी लोग हैं, बेनामी नहीं है, नामी लोग हैं वो। और मुर्तजा वहाब, तुम तो वो सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारा केस पड़ा है, फरीद दायो ने तुम्हारे खिलाफ, तुम सन कोटा पे आए हुए लोग हो। अम्मा की कुर्बानियां मोहतरम थी हमारी फौजिया वहाब साहिबा, अल्लाह ताला ने बख्शा, इज्जत हमारी उनके लिए। तुम उनके नाखलफ औलाद हो कि तुमने जाली तरीके से तुम एडवाइजर बने, 15-20 लाख तनख्वाह लेते हो, बुलेट प्रूफ तुम लेते हो, 2500 वोट तुम्हें मिला है, इमरान खुशवाइल के मुकाबले में लोगों ने उठा के तुम्हें गटर में फेंक दिया डिफेंस वालों ने, आज तुम वजीर बन गए हो। और सुप्रीम कोर्ट में जिसने केस किया उसको प्रिंसिपल बना दिया। उसके अलावा हार्टिकल्चर सोसाइटी, इसके अंदर जो नासिर लूता की जमीन दी उसने दी है मुर्तजा वहाब ने। और नासिर शाह की अगर बात करूं तो नासिर शाह साहब के लिए एक पूरी किताब लिखनी पड़ेगी। नासिर शाह साहब की पूरी किताब इस पे लिखनी पड़ेगी। आजकल सिस्टम सिंध का नासिर शाह चला रहे हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी से के मज़ार के अकब से मैं इनको जानता हूं और आज तक जानता हूं। उसके लिए पूरी किताब मेरे ख्याल है उसकी रुनवाई कराई जाए तो भी पूरी शायद ना हो। नासिर शाह साहब, आप वीडियो डाल रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल कर रहे हो, दूसरी जानिब आप 70 करोड़ रुपए ले रहे हो मुजम्मिल चैपल से, काजी शाहिद परवेज, नासिर शाह और वजीर आला दोनों डबल शाह मिलके। दूसरी जानिब 200 एकड़ जमीन पे ईस्ट में कब्जे करवा रहे हो जाली डॉक्यूमेंट्स पे। दूसरी जानिब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आप करप्शन कर रहे हो, लोकल गवर्नमेंट में कुत्ते न्यूटर कराने के आप पैसे खा रहे हो, लोकल गवर्नमेंट की आप तबाह कर रहे हो, सिंध के आधे डिपार्टमेंट सिस्टम में आपके हवाले हैं। तो नासिर शाह साहब, मेरे नासिर शाह साहब के लिए इंशाअल्लाह एक किताब जारी की जाएगी, अनकरीब की जाएगी। हम कहते थे बेचारा शरीफ आदमी है, चलो इसका लगा हुआ है, खाता दो, रहने दो इसको, लेकिन जब बात करोगे तो जवाब देंगे। जनाब सवाल आपसे मेरा ये है, आपने मुराद अली शाह की बात की, उसके बहनोई की, तो वो तो सदर पाकिस्तान आरफ अडवी के साइनों से उसका ट्रांसफर हुआ है, उसको पोस्टिंग मिली। सवाल आगे मेरा ये है कि आप 3 दहाइयों से सियासत में हैं, अभी आके आपके खिलाफ ये ऑपरेशन क्यों शुरू हुआ है, जबकि आप तो आपने अभी बताया कि आपके सारे कारोबार जो है वो ईमानदारी से कर रहे हो। साथ ही साथ ये भी ले लें, आपने ये कहा कि मैं जमानत नहीं कराऊंगा, तो ऐसी कौन सी पीछे आपके ताकत है कि जो आप जमानत ही नहीं कराएंगे? मैंने आपको बताया कि मैंने अभी तक जमानत इसलिए नहीं कराई कि मेरे पर कोई केस था नहीं। हम कानून पसंद शहरी है। हम इन्होंने कुनरी में, आप देखिए मुझ पर एक हाइट भी कर चुके, कुनरी में तो मेरे ऊपर फायरिंग कर दी थी ना, तैमूर ने फायरिंग कर दी थी। और ये तैमूर, इसको तो इंशाल्लाह कुनरी वाले हाजी निसार अनाई साहब बैठे हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दूंगा। कुनरी में के हाजी निसार अनाई साबिका वाइस चेयरमैन तालका बैठे हुए जानते हैं कि अभी 122-42 एकड़ पे उसका अलग नैब में केस चल रहा है, असासों का केस अलग चल रहा है, बेवाओं की जमीनें केस करने का अलग चल रहा है। तैमूर के लिए इंशाल्लाह कुनरी वाले अलग करेंगे, वो उससे खुद ही निमट लेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि जमानत, हम कानून पसंद शहरी है, केस होगा जमानत कराएंगे, अदालतों में जाएंगे। अभी तक इसलिए नहीं कराई, कुछ था नहीं। दूसरी बात, जब से मैंने असेंबली में बोलना शुरू किया, इन्होंने मेरे खिलाफ एंटी करप्शन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगाई। अब जब अपोजिशन लीडर बन गया, जब मेरी सीट मुराद अली शाह के करीब आ गई और इसको खतरा हुआ कि सीट तब्दील ना हो जाए, इस खौफ के अंदर, अपोजिशन लीडर के खौफ में
अपोजिशन लीडर के खौफ में इन्होंने मुझ पे अटैक किया है। इंशाल्लाह मुराद अली शाह ये सीट पीटीआई के पास आएगी, खुर्रम शेर जमान के पास आए, इमरान शाह के पास आए, दुआ के पास आए, फिरदौस भाई के पास आए, किसी भी 30 एमपीएस के पास आए, क्या पता मेरे पास आए, तुमसे सीट इंशाल्लाह लेकर रहेंगे। ये आज मैं पब्लिक कह रहा हूं इंशाल्लाह। ये मजम्मत करेंगे कि मुराद अली शाह के भाई के जिसने आर्डर किए तो उसकी मजम्मत करेंगे? इसका मैं कहना चाहता हूं कि ये एक बड़ाई है कि हम विक्टिमाइजेशन पे यकीन नहीं रखते। हम इस वजह से आज मुराद अली शाह का बहनोई कैबिनेट का स्पेशल सेक्रेटरी है। हम विक्टिमाइजेशन पे नहीं यकीन रखते कि चूंकि मेरा कप्तान एक वजीर आजम इमरान खान है, एक बड़ा लीडर है, बड़े ज़र्फ का लीडर है। कहते हैं कि जब कम ज़र्फ के हाथों में कोई चीज़ आ जाती है तो ये कम ज़र्फों के पास हुकूमत आई है। हमने इसलिए नहीं कि मुराद अली शाह का बहनोई है कोई ये ना कहे, इनके सारे दामाद बहनोई वहां पहुंचे हुए हैं। इकराम धारियों का भाई पोस्टिंग पे, नाहिद दुरानी कामिल शाह की बेटी पोस्टिंग पे, मुराद अली शाह का भाई पोस्टिंग पे, आधी दर्जन रिश्तेदार। हमारे यहाँ विक्टिमाइजेशन नहीं होती, ये घटिया लोग हैं। हमारे एक सैफुल्लाह अबड़ो साहब, मैं बताऊं, लाड़काना के सैफुल्लाह अबड़ो साहब का बेटा बिलावल अबड़ो चीफ सेक्रेटरी साहब उसको पोस्ट कराते हैं, 18 ग्रेड का अफसर। उसको यहां से सिर्फ इसलिए हटा दिया जाता है कि वो हमारे लाड़काना के हमारे कमांडर टाइगर सैफुल्लाह अबड़ो का बेटा है, और वो बेचारा तब्दीली करा के पंजाब चला जाता है। जबकि हम ग्रेस के लीडरशिप है हमारी, हम विक्टिमाइजेशन नहीं करते। बच्चों की आपने बात की तो मुझे बात याद आई कि इलेक्शन कमीशन ने बैरून मुल्क मुकीम आपके जो 2 बच्चे आपसे वो छुपाए, तो ये बताइए कि उनके जो पढ़ाई के खर्चे हैं वो भी अकाउंट में वाक़ है। ये बताएं कि किस जराए से पैसा मुंतकिल हो रहा है। और दूसरी बात, आप नहीं समझते कि जिन मकासद के लिए जमीन ली गई थी उन मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाना भी सही नहीं है? बात यह है कि इलेक्शन कमीशन में एक पेपर मौजूद है, इन्होंने पिटीशंस की हुई है, हमने कुछ नहीं छुपाया। वो इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, हमारा केस चल रहा है। हलीम आदिल ने कुछ छुपाया होता, हलीम आदिल से कहीं दुम पे किसी का पैर आ रहा होता तो हलीम आदिल इतना खुल के बात ना कर रहा होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ भी साफ, मेरा जमीर भी साफ है। और उसके बाद बिल्कुल हाई कोर्ट का ऑर्डर मैंने आपके 1283 1284 पढ़ लीजिए, 2 मोटी मोटी फाइलें, एक एक चीज का जवाब मिल जाएगा। कोर्ट के अंदर एक एक चीज प्रूवन है। ये बताइए शेख साहब कि आपने 4 एकड़ जमीन जो थी वो नवाब शाह पोल्ट्री कॉम्प्लेक्स के लिए अलॉट करवाई थी। आपने कितने अरसा पोल्ट्री फार्म चलाया? क्योंकि कल वहाँ पर हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जो ये कह रहे थे कि ये जो टूट रहे हैं ये हमने खरीदे हुए हैं। क्या आपने उनको वहाँ पर फार्म हाउस बनाकर भेजे? देखिए, मेरा पोल्ट्री फार्म 2002 तक तो फार्म चलता रहा, उसके बाद वो डिमोलिश हो गया, खत्म हो गया, पोल्ट्री का बिजनेस ही खत्म हो गया। आज तक वो वेकेंट लैंड पड़ी हुई है। तो मेरा पोल्ट्री फार्म था, मेरी 4 एकड़ जमीन जो अपने नाम पर मौजूद है, बाकी जो भाइयों का है एक एक चीज कोर्ट के अंदर मौजूद है कि वहां वो 99 के अप्रूवल के साथ, रिपोर्ट्स के साथ, फॉर्मेलिटीज के साथ कोर्ट के अंदर जमा है। केस नंबर में जाके सब मिल जाएगा आपको। ये बता दीजिएगा भी आपने जिक्र किया कि मुर्तज़ा वहाब ने नासिर लोथा को जमीनें दी, लेकिन जो इत्तलात है नासिर लोथा गैर मुल्की है, तो मुर्तज़ा वहाब साहब कैसे दे सकते हैं गैर मुल्की को जमीनें? इतना बड़ा एक इल्जाम। ये जी अर्द शेर काउस जी ने एक केस किया था हार्टिकल्चर सोसाइटी पे। हार्टिकल्चर सोसाइटी की जमीन नासिर लोथा के नाम पे अलॉट की गई थी, और जब उसको लॉ डिपार्टमेंट ने वेट किया था तो मुर्तज़ा वहाब का 2 पेज का उसके ऊपर लेटर मौजूद था जिसमें इसने लॉ ने वेट करके इजाजत दी थी। और वो केस नैब में भी गया था, लेकिन इन्होंने एक मिस्टर अब्बासी हुआ करते हैं जो कि एजेंट बने हुए हैं नैब के दरमियान। नैब में पुराना होता था, अब वो सिंध गवर्नमेंट में आ गया, उसने नैब के अंदर सपोर्ट किया था, तो वो नैब के एजेंट के तौर पे काम करता है। उसको बाद में उन्होंने प्रमोशन भी दी, उसने नैब से इसका केस खत्म कराया। और साथ ही साथ उसी हार्टिकल्चर सोसाइटी की जमीन जब एक आसिफ मेमन के नाम पे अलॉट होने गई, उस वक्त कहीं मीडिया में हाईलाइट हो गया तो मुराद अली शाह ने उसको डिक्लाइन कर दिया। मतलब एक हार्टिकल्चर सोसाइटी अप्रूव हो जाती है, और अब आकर वो सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन के ऑर्डर्स दिए हैं। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब बुलेट प्रूफ में घूम रहा है, इस वक्त 20 लाख तनख्वाह में घूम रहा है। लेकिन आप देखिएगा ये हाईली पेड जो ये एडवाइजर है, जब इसकी किताबें खुलेंगी तो पता होगा कि ये सन कोटा पर आने वाला एक नाखलफ औलाद है जो सिंध को लूट रहा है। चले भाई, शेख साहब ये बताइएगा कि आप सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, आपके साहब का बिजनेस पार्टनर है जो कि लोग भी ये कहते हैं कि आगा रफीउल्लाह अहमद है, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते, पूरी नदी बेच के खा गए, वो कहते बाकी जमीनें बेच के खा गए, उनको बात करते हैं, ये कहा जाता है कि आप उनके पार्टनर भी हैं। देखिए कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता। आगा रफीउल्लाह मेरा कोई पार्टनर नहीं, हम पार्टी में साथ होते थे। बात है, मैं तो कहता हूं जरदारी से शुरू होकर मुराद अली शाह तक आता हूं।
باقی اس کے اوپر ہمارے ملیر کی تنظیم ضرور پریس کانفرنس کرے گی جو کرنی ہوگی. میرا کیا, جب جس پارٹی میں جائیں گے جیسے لیڈر ہوں گے ویسے سب لوگ ہوں گے, اور میرا کبھی پارٹنر نہیں رہے, ہم ایک پارٹی میں ضرور تھے لیکن پارٹنرشپ کبھی نہیں رہی. باقی ہر شخص اپنے گناہ ثواب کا ذمہ دار خود ہوتا ہے. آج اگر میری چیزیں ہیں, میرے بھائی دو ساتھ بیٹھے ہیں, لیکن جواب میں خود دے رہا ہوں چونکہ ہمیں اپنی چیزوں کا جواب خود دینا ہے. میری پارٹی والوں نے, میں نے بریف کیا, ان کو مطمئن کیا, ان کو سامنے اعتماد میں لیا, ایک ایک مجھ سے سوال کیا. الحمدللہ ایک ایک پیپر دکھانے کے بعد میں یہاں آج میرے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہمارا اسٹیج. جناب شیخ صاحب, اگر وہ آپ کے بزنس پارٹنر نہیں ہے تو جو انہوں نے اتنی لوٹ مار مچائی ہے, ندی پوری بیچی, اس پہ آپ نے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ جو سینکڑوں گھر بہ گئے. ارے بھائی ہر چیز پہ آواز اٹھا رہے ہیں. میں کہتا ہوں جس نے کیا ہو, آغا رفیع اللہ سے لے کے زرداری تک جو بھی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کل کے آپریشن میں کتنا نقصان ہوا ہے, کتنے فارم ہاؤس جو ہیں وہ توڑے گئے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ گدے ہیں یا پنجاب گدھا ہے؟ دیکھیے بتاتا ہوں آپ کو, یہ لوگ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر یہ خوش کرنا چاہ رہے ہیں نون لیگ کو کہ ادھر اگر آپ کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے تو ہم سندھ میں پیپل پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, ان کے مین اپوزیشن لیڈر کو ہٹ کر رہے ہیں. وہاں ٹوٹل ناجائز غیر قانونی سرکاری زمینوں پر قبضے ہیں لاہور میں, وہ کھوکھر ہو, وہ خواجہ آصف ہو, سرکاری زمینوں پر ناجائز قبضے ہیں, گریبنگ ہے. اور میں نے تو آپ کو دیکھیں, میں زبانی کلامی نہیں کہہ رہا, میرا تو ایک ایک چیز ہائی کورٹ میں پروون ہے. اگر نہیں ہوتا تو کل کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ جاری ہوتا. میری ایک ایک چیز. اور اس کے بعد گدھا گھوڑے کا فرق میں کہنا چاہتا ہوں. پنجاب کا جو کیس چل رہا ہے, جیسے گدھے اور گھوڑے میں فرق کوئی نہیں ہوتا, تو پنجاب میں جو کرپشن ہو رہی ہے وہ, اور سندھ میں جو انہوں نے ہمارے خلاف کارروائی کی ہے, ایسا ہی فرق ہے جیسے گھوڑے اور گدھے میں ہوتا ہے. تو پنجاب میں جو ہو رہی ہے وہ اوریجنل لینڈ گریبنگ ہے اور وہ ہونی چاہیے. دوسری بات, آج پروف کر دے کہ 1 انچ بھی زمین غلط ہے, میں آپ کو ساتھ لے کر چلوں گا. حلیم صاحب, میرا سوال آپ دھوپ آخری کوشچن ہے کہ پنجاب میں جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے, تو انہوں نے بھی ہائی کورٹ کے آرڈر اسمبلی کے اندر لہرا کے دکھائے تھے. یہاں میں نے آپ کے برابر میں بیٹھے ہوئے, یہ زیادہ بہتر بتائیں گے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا خان کا ظرف بڑا ظرف ہے, ظاہر ہے بڑا آدمی بڑا ظرف ہو سکتی ہے, اس نے یہاں کے افسران کو کیوں مبارکباد نہیں دی ہے؟ اگر پنجاب میں مبارکباد دیتا تجاوزات میں, تو پھر یہاں ظرف. پنجاب میں تجاوزات کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, سندھ میں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ وکٹمائزیشن ہوئی ہے. سیاسی وکٹمائزیشن اور میرٹ کے کام پہ کوئی فرق نہیں. تھینک یو ویری مچ.